الفاتحة على نية الفتوح والبلوغ والرسول توبة النسوح صلاح الجسد والروح وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب. وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء
إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه فإن أمن بعضكم بعضا
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. صدق الله العظيم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلول للحادث الآبم يا رب. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إليه توسلنا خصوصا للمعلم هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبو بكر الشيوطي وأصولهما فريما أستاذي أستاذ حسين بن بكر حمصي بنجل سيد الوليد بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف سيد الوليد بن علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاف وسيد حجي بحر الرزي بن حجي إسحاق بن حجي عبد الغني بن حجي محمد أمي سيدي ليلى بن حجي موسى ديانا ساري وحجي أمساري وأصولهم وفرهم وخصوصا المرحوم الأستاذ كهجي أمي جعفر صديق بن فلان أستاذ أجي فاطوني محي بن فلان أستاذ أجي رضوان أنور بن فلان الأستاذ فطور زين بن فلان أستاذ أجي ناصر بكتي بن فلان أستاذ أجي إمام زركسي روي بن فلان وأصولهم وفرهم وخصوصا المرحوم من الروح Bapak Haji Sudirman bin Pulang, Pak Haji Rusman Makmur bin Pulang, Pak Haji Umar Maskuri bin Pulang, Pak Surasto bin Pulang, almarhum Pak Haji Ciptadi bin Pulang, Pak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Pulang, Pak Haji Martono bin Pulang, almarhum Pak Haji Sudibyo bin Pulang, almarhum Bapak Aris Komaris Andika bin Pulang, Pak Haji Waluyo bin Pulang, almarhum Bapak Haji Abdurrahman bin Pulang, Pak Haji Nurdin bin Pulang, Pak Haji Nurdin Yatim bin Pulang, urusan almarhum Bapak Yatim Wakri bin Pulang. Kita bacain Fatihah untuk keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah maghfirah dalam kuburnya wa li jami' ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo silakan baca.
Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amaimu tihadul arabi fa idza wada'ul amaimu wada'u izzahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'ammamu fa innal malaikata ta'ammaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil hamaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, farqu ma bainana wa bainal musyrikin al hamaim alal khalanis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallatil malaikatu alal muta'ammimina yaumal jumu'ati. Artinya, surban itu adalah merupakan mahkota orang Arab. Maka jika mereka meletakkan surban-surban, maka mereka meletakkan kemuliaannya. Jika memakainya, maka nampaklah kemuliaannya. Artinya, bersurbanlah kamu semua, sebab sesungguhnya para malaikat itu bersurban. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya mengagungkan orang-orang yang bersurban pada hari Jumat. Ya, cukup dah. Wallahu a'lam. Tanggal berapa sekarang ya? 20 berapa sekarang? 28. Oh, 28. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahumullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin amin radhiyallahu an. Bab keutamaan bersurban. Jamaah semua yang hadir pagi hari ini yang sangat saya hormati dan saya muliakan, terutama orang tua yang hadir. Semoga beliau semoga Allah berikan sehat dan panjang umur. Yang muda dan orang tua dari kalangan ibu-ibu, semoga Allah berikan kita istiqamah sampai akhir hayat kita, husnul khatimah. Pagi hari ini pengajian kita temanya, judulnya tentang keutamaan memakai sorban. Ya, ini nggak umum sama kita, ini nggak biasa sama kita. Namun bila kita lihat di dalam sejarah, pahlawan-pahlawan kita Indonesia yang dikenal, yang terkenal, yang masyhur, yang termasyhur, dari mulai yaitu dari kalangan Wali Songo, kemudian lagi ada lagi Imam Bonjol dan sebagainya, itu mereka bersorban, jemaah. Ya, dililit ini kepalanya dengan sorban ini. Jadi bukan hina, itu ada dalilnya, itu dianjurkan. Nanti saya akan pakai nih gimana caranya. Saya usahakan supaya jamaah tahu tuh yang namanya sorban. Bahkan di dalam ini di atasnya tuh ada komentar. Ya, Nabi mengatakan dalam bahasa Indonesianya, diterjemahkan, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu berselawat mendoakan kepada orang-orang yang memakai sorban pada hari Jumat. Ini hadis apa kita buang gitu? Enggak dong. Ya. Yang dahulu kita sudah bahas tentang masalah keutamaan memakai siwak. Ini siwak. Ya, hadisnya ada. Nabi ngerjain juga. Cuman hanya kita nggak umum makainya. Ya, bukan berarti itu sembarangan doang. Ada dalilnya dan ada ikutannya. Ya. Ini sorban begitu tadi. Nggak, sama kita nggak umum. Kalau kita umumnya adalah pakai apa? Blangkon. Yang ininya pakai batik. Kalau Arab dan Nabi menggunakan adalah sorban.
Jadi pakai sorban itu di hari Jumat itu sunnah. Jika panas, nah ini ada. Jika panas, ya memakainya panas hari Jumat, menyusahkannya, maka tidak ada jeleknya, boleh-boleh saja dilepaskan. Panas, apalagi zaman sekarang ini panas. Bicinya nggak ada bolong-bolongan yang panas, boleh nggak. Sebelumnya boleh. Bisa menyusahkan, maka tidak ada jeleknya untuk melepaskannya tuh sebelum dan sesudahnya sholat Jumat dan dilepas. Ya. Tetapi janganlah melepaskan pada waktu berjalan dari rumah menuju tempat Jumat. Itu jangan tuh. Ya. Jangan dilepas dari rumah pakai sorban, pakai terus. Jangan pula dilepas pada waktu sholat. Mau sholat dibuka. Ketika imam naik mimbar dibuka, jangan. Dan ketika imam berkhutbah, jangan. Itu jamaah. Ya kita sih nggak usah pakai, bukan nggak usah ya. Boleh-boleh aja coba. Cuman kalau ada orang pakai sorban, kita nggak melarang, kita nggak anggap itu asing. Oh ada dalilnya, oh ada anutannya, oh ada hadisnya, oh ada contohnya gitu. Cuman saya belum pakai gitu ya udah. Hadisnya menyatakan begini, al-amaimu tijadul Arab, kata Nabi. Sorban itu adalah merupakan mahkotanya orang Arab. Jadi mahkota. Jadi orang kalau pakai sorban tambah wibawa gitu. Ya, kata Nabi ini, Nabi Muhammad menyatakan al-amaimu tijanul Arab. Sorban itu adalah mahkotanya orang Arab. Fa idza wada'ul amaima, kalau mereka meletakkan itu sorban di atas kepalanya, wada'u izzahum, mereka meletakkan kemuliaan mereka. Tuh, ini peci begini mungkin pakai nggak apa-apa. Ini kan sorban putih, mohon maaf nih, nggak apa-apa dah. Emang saya kadang-kadang suka pakai. Nah ini sorban, ini sorban. Harusnya kalau makainya itu pakai kaca, jadi kelihatan. Ya ini contoh doang, contoh ini. Ini saya lihat sama guru-guru saya begini caranya dia. Macam-macam caranya. Kalau jelek maafin, nggak pakai kaca. Tuh. Ini contohnya, ini contoh. Pak Haji Ishak boleh bisa pakai sorban. Jangan pakai batik, jangan. Sorban, nah tuh misalnya, ntar tinggal dibenerin tuh. Misalnya nih, contoh. Tuh, nah ini tuh. Ntar dibenerin tuh. Nah, selipin di sini nih. Kalau pakai kaca ketahuan. Nah, gitu-gituin biar rapi gitu. Kira-kira ini aduk-aduk. Nah, tuh. Ini sorban namanya. Ini namanya apa? Sorban. Tuh. Ya, ini sorban ya, Pak. Habib Rizik pakai sorban. Tuh. Ini sorban nih. Ini sorban. Ada yang pakai ini sini apa namanya? Buntut. Ya, boleh. Biasanya sorban tuh pakai di depan kaca, cakep. Pantas nggak? Nggak pantas nggak? Kayak tukang korma ini. Enggak, ini lagi bahas sorban. Iya nggak? Kita ngamalin, praktekin biar makin hari ini doang. Ya ini sorban nih jawabannya, dililit. Rapiin kalau pakai di atas apa namanya? Dipakai kaca gitu, serapiin. Tuh gitu tuh, kira-kira gitu tuh. Nah, tuh. Jadi ini Nabi suruh begini. Ini orang-orang Arab bukan yang begitu ya. Kalau di Saudi itu kerudungan namanya itu. Kerudungan tahu yang pakai merah putih dulu ya. Sorban ini nih. Sorban. Yang sunnah Nabi ini. Bukan kerudungan itu yang orang Arab Saudi pakai hitam di sini ya, bukan. Ya, ini sorban lilitan di sini. Gimana Rasulullah pakai sorban? Subhanallah. Ya, ini Nabi mengatakan ini sorban adalah
mahkotanya orang Arab. Bila mereka meletakkan sorban, seakan mereka itu meletakkan kemuliaan. Artinya apa? Kalau pakai sorban harus benar-benar tahu posisinya sorban. Jangan pakai sorban jalan dua cewek, pakai sorban lari-larian, kemuliaan jadi hina tinggal sorbanan. Ada, saya nggak sebut namanya, ada di kalangan kita kalau lagi politik kali rame, siapa pakai sorbanan namanya? Ngabahan apa ngebrihin? Hah? Itu, ini jadi jelek gitu, sorban begitu caranya. Sono begitu, sono begini, buka sorbannya Pak. Ya. Kalau sorban itu udah benar-benar mantap imannya, mantap akhlaknya. Akhlaknya menampakkan kenabian. Kenapa? Sorban gak sembarangan. Makanya saya bukan nggak mau, masih mau pakai sorban, cuman ngeri bukan ngeri sama siapa murid. Itu saat bawa siapa lagi tuh, aduh jelek banget. Ya, makan di warung pakai sorban jelek, merokok mungkin, jangan. Banyak pantangannya. Ke sorban negor cewek di jalan, mau kemana tuh? Ya, sorban ini terikat. Harus seakan-akan kita memakai mahkotanya Rasulullah. Ya, kalau udah mantap di atas umur 50 ke atas, wah, ke sorban. Tanya ada orang-orang yang di daerah, mungkin Pak Haji Ishak, mungkin kakek-kakeknya dulu di kampung-kampung, ini pakai. Ada yang diliput sini. Ya, kalau kita di sini dekat Ustadz Zainuddin, namanya Guru Adi. Itu mereka kalau hari Jumat pakai sorban. Wow, sorban. Apalagi dari Yaman, berlapis, cakep-cakep. Minimal begini, minimal. Paling enggak begini. Ini yang lagi kita bahas nih. Nah, Nabi mengatakan ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Itu bentuk perintah tuh, bersorbanlah kalian. Kalau di masjid kita nggak bisa, boleh-boleh aja kita di malam, tengah malam jam 2, jam 3 pakai sorban. Itu salat tahajud, namanya mengamalkan sunnah. Istri bangun, Pak mau kemana Pak? Salat tahajud. Cakep Papa lu, ke imam bonjol. Kalau nggak pada pakai sorban nih sorban ini, jangan pakai angkin, jelek. Tahu nggak angkin? Untuk melipet ini perut, warnanya hijau, putih. Dua ada sorban yang sering Nabi pakai. Ada kalanya hitam, ada kalanya hijau, ada kalanya putih. Jadi cerita sorban Nabi waktu ke Mekah, Fathul Mekah, dari Madinah Nabi berangkat umroh. Itu orang-orang Mekah yang sampai diceritakan sama Allah, idza jaa nasrullah, ya, nasrun minallahi. Itu idza ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Itu waktu Nabi datang banyak meluk Islam. Nah, Nabi waktu itu pakai sorban hitam seperti Khomeini, sorban hitam, orangnya putih. Subhanallah, emang dasarnya Rasulullah cakep. Pakai apa aja Pak? Pantes, bukan kayak kita kusut. Perak lagu lo gitu katanya. Nabi mau orangnya cakep. Waduh, dililit sama Rasulullah, ya Allah. Jadi ada kali belum pakai sorban hitam. Itu kalau jamaah lihat orang Iran tuh hitam. Di sana kalau hitam itu menurut infonya bagian dari keturunan Nabi. Kalau kita di sini Habib. Nah, kalau yang putih kayak Ali Raspanjani itu nggak ada keturunan ke Nabi, orang biasa. Jadi di sana menandakan ada hubungan silsilah kepada Rasulullah. Orang-orang Iran yang berpakaian sorban hitam. Kalau kita sini Habib, ya. Kalau yang putih banyak, ya. Di sana nandain ini Habib, di sana nggak kenal Habib. Habib bukan Habib dari sorbannya. Boleh nih Pak Muallim kita pakai nih. Waduh, sampai di rumah, assalamualaikum. Tumben ayah, kenapa ini? Ya, kan dia bawa jamaah. Di sini masih ada nggak peninggalan Said Maliki di Mekah? Ada. Sekarang anaknya
Jadi rupanya orang-orang situ dan orang manapun dari Nigeria, Pakistan, banyak situ pengen minta diijazahkan pakai sorban. Namanya Said Ahmad Maliki. Datang kapan Pak? Ustaz, kita jam 5 ada datang sono. Jam 5 sore. Ada penjaganya itu, security-nya. Pakai bahasa Arab tuh yang saya ajak dari Mekah. Oh, tidak bisa katanya ini. Karena alasan enggak tahu saya keamanan. Karena tuh acara Jumat malam. Jadi artinya malam Jumat, Kamis malam. Nah, itu ada security-nya, keamanannya orang Surabaya. 5 tahun tinggal situ. Nah, komunikasi saya itu. Ente boleh enggak lagi masuk? Bapak dari mana, Pak? Saya asal dari Jakarta. Mas dari mana? Saya Surabaya. Oh, kenal ini Dalwa, kenal ini Said Husain, kenal. Oh, iya, Bapak dari mana? Saya pernah. Nah, nyambung. Orang kita kalau nyambung, nah kayaknya lemah itu. Jadi nah, maksud mau izin. Oh, silakan buka. Masuk tuh 3 orang, saya sama Ustaz Dedi Supriyadi, sama satu lagi itu orang Madura. Masuk, ruangan segini nih. Selesai sholat maghrib, yang ditunggu-tunggu itu ya Habib Muhammad datang, sorban dia. Itu selesai maghrib duduk biasa begini, macam maulid. Saya giniin. Saya bilang seorang nih, ini kiai yang terbesar ini lagi manggil isyarat siapa ini? Kita sedia, bukan kelas kita di sana mah. Ini jajaran ulama Saudi semua. Lagi begini-gini, saya nggak perhatiin siapa. Hah? Lah. Saya dia masih. Rupanya kata saudari, ente dipanggil tuh. Digini sama saudari. Ini? Iya kan? Tahan. Sini. Ijlis sunat. Duduk dekat di subhanallah. Capung duduk dengan gajah. Gedean gajah, gedean capung. Saya ingin, ya Allah, apa itu? Nah, kelar acara ada ulama. Itu ulama dari Yaman, dari mana? Datang rombongan. Diri ini beliau. Waktu saya muter saya ngumpet di tengah-tengah. Kita tahu kita bukan gak ada kelasnya. Di bawahnya kopral ada lagi ya. Kita ngerti. Jangan sombong lu di mana. Muter, saya ngumpet begini, duduk lagi. Dicari, aina al-hajj? Mana ini si haji di sini? Aina? Tak mau tahu pada nggak tahu. Mana itu tadi? Saya di pojok begini. Dia panggil lagi, duduk sini. Jadi rupanya jamaah orang-orang yang mau dekat begitu disunahkan tuh dia minta diijazahin sorban. Saya nggak ngerti. Saya nggak bawa inian, nggak bawa apa nih kain gini. Ada Ramadan Mahfud, ente pakai minta ijazahin. Makanya waktu Pak Anies ke sono diijazahin beliau. Sempat hadir. Nah, saya minta bukan ini doang. Saya bilang, ya Ustaz, ana urid an amlikal kutub al-muallim abukum. Saya pengen memiliki kitab yang dikarang oleh ayah Anda. Dia bilang, ya kan? Panggil muridnya. Ya, tahu nama siapa? Ente ambil khudh al-kitab, i'til hadal ahad. Ente ambil kitab, kasihkan sekardus Indomie segini nih. Saya bilang kali ini mah gampang. Yang paling mahal bukan duit. Duit paling dikasih sekian puluh juta, berapa bisa? Nggak sampai 20 tahun. Kitab dikasih segini. Karangan abahnya nih, Said Muhammad Said Maliki. Wah. Jadi ini orang hebat ini, setiap orang Indonesia datang minta diijazahin ini. Nyemakin dia tuh. Nyemakin dia. Dililit sama dia, bagian dah. Kalau dipakai begitu jadi buka-buka lagi. Ya. Saya pakai sebulan gini masih kagak beres. Jadi malu sama jamaah, apalagi teman-teman saya. Kalau begitu terikat akhlak harus benar. Enggak berani ketawa, enggak boleh lihat perempuan, harus lihat yang lain-lain yang bagus-bagus. Harus, waduh, ya dah. Saya masih senang dangdut kan, gak enak udah. Dia enggak, masih senang lagu Omai Rama, masih suka bercanda Pak Haji Ishak. Kalau udah begini, waduh, jangan sampai
dikidrai ini apa sorban gara-gara perilaku yang make. Ini sekedar contoh doang jamaah ya, contoh doang ini. Jadi ini yang dianjurkan sama Nabi. Ta'ammamu, bersorbanlah kalian. Fa innal malaikah, karena malaikat-malaikat itu ta'ammamat, bersorbanan. Jadi Nabi lihat itu malaikat-malaikat bersorbanan. Jadi malaikat-malaikat jenisnya tuh Nabi melihat ya, wujudnya malaikat itu bersorbanan. Dulu waktu ada cerita di mana? Di Ambon, ingat gak tuh? Itu majalah Sabili memuat itu. Ya, dan sekarang juga turun juga di Palestina. Itu nggak tahu itu dari pasukan mana bersorban, anak-anak umur 13 tahun, anak-anak taman-taman SD atau iya SD. Sama semuanya. Bersorbanan. Ulama Allah hadal malaika. Nggak tahu muka manusia. Itu pasukan-pasukan mereka yang benci sama Islam, itu mereka dibingungin sama ini pasukan bersorbanan. Saya nggak ceritakan Palestina begitu. Badainya tuh kekuasaan Allah. Berkat doa kita jamaah, ya. Berkat doa kita, tapi namanya orang-orang musuh, ya. Siapa itu musuh kita? Yahud wan Nasara. Hatta tattabi'a millatum, apa ginari. Maaf, jadi saya kalau Islam bicara tentang perang, Nabi ngatur akhlak dalam perang. Kalian boleh perang, jangan kalian musnahkan rumah-rumah agama, rumah-rumah ibadah mereka. Kalau kalian mulai perang, jangan kalian tebang itu pohon-pohon. Kalau kalian perang, ini Nabi, gimana saya akan bahasa Arab, bahasa Indonesia. Kalau kalian perang, anak nggak bersalah jangan ditembak, dia nggak bersalah. Orang sipil ibu jangan ditembak. Tujuan kita adalah musuh. Kalau dokter tujuan kita penyakit, jangan yang lain di ini. Emang di sini ada penyakit, ini yang kita obatin. Nah kalau bicara orang kafir, enggak, sakitnya borok semua, dibasmi. Anak gak salah, ya Allah, di depan mereka matanya diginiin, mancut tuh namanya darah. Sadis mereka. Ya. Tapi mohon maaf, umat Islam yang sudah meninggal begitu, wah, itu pencabutan nyawa udah diambil dulu sama malaikat Israel. Kita aja kelihatannya ngeri, apa namanya, sadis. Jadi yang kena meninggal dibacok, ditembak, udah lebih dulu Israel mau apa, mencabut nyawanya. Kayak terbius dia dengan sakit. Langsung arwahnya di kalangan orang syuhada. Kalau kita ngadepin perang begitu, wow, girang kita ditembak begitu. Allah nggak zalim. Allah nggak zalim, ditembak musuh kemudian masih hidup. Wah, masih kayak semacam apa, mungkin kayak ayam atau kambing yang masih hidup. Oh enggak. Sebelum kena sasaran tembakan udah cabut dulu sama Israel. Cuman badan aja kelihatan. Kayak dibius, gimana sih dibius? Jamaah dibius total oleh dokter. Ngerinya kita lihat, ya Allah, itu kaki di apa yang dioperasi nggak ada rasa apa-apa, udah. Disuntik aja 5 menit. Mau Pak? Nggak ada Pak? Diketok? Nggak Pak? Dibelah langsung. Kita lihat, Allah itu sama. Ini kekuasaan Allah. Jadi mereka yang terbunuh, yang mereka itu, ya Allah, kita ngeliat teksnya disiksa, udah cabut nyawanya. G30 PKI, jenderal-jenderal yang musuh udah cabut nyawanya. Kita lihat dipotong ini ya, udah gak ada sakit sama dia, udah. Itulah syuhada. Para orang syuhada, mereka hidup di kubur. La tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillah. Apa tulisannya? Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Mereka pada hidup, girang. Nanti kebanggaan mereka baju-baju yang kena senapan, yang kena tembakan, yang kena bacokan, yang macam-macam. Itu kebanggaan di akhirat nanti. Sayyidina Hamzah itu seorang yang kena dipotong lehernya, dibelah, girang nanti. Kayak anak-anak kita sekarang nih, taman SMA, bajunya ada coret-coretan dari teman-teman. Ya jangan dicuci mah, jangan dicuci mah. Apa? Cuci kesannya hilang. Ini emang apa sih? Tanda tangan pacar saya yang di atas dekat kerah itu. Waduh. Ini bukan tanda tangan. Darah kita waktu itu pejuang syuhada meninggal dalam meninggalkan itu. Jangan sembayangin.
Jangan disolatin. Ya Allah, syuhada itu beda. Jangan dimandiin. Itu mereka begitu jamaah. Ya. Jadi ini kembali ke tema kita. Ini hukumnya sunnah. Kalau pakai boleh, nggak pakai jangan dikatain. Boleh dilepas boleh. Sunnah. Ya. Maksudnya saya tekankan kalau ada orang pakai apa? Sorban, jangan dijelek-jelekin. Bener nih ngomong sunnah. Zainuddin besok pakai sorban. Waduh. Ini kita kadang orang-orang timur, orang Cipinang begitu kan. Ke sorban. Kalau lu puyeng ya begitu. Boleh nih. Tahu saya cakep mau jelek nih. TV jelek gitu. Tahu gak kesidit gue cakep. Jelek gue cakep. Jelek. Iya. Mau kok gue jelek. Ini sunnah nih zaman nih. Jadi kita dianjurkan Nabi untuk bersorban karena malaikat-malaikat bersorban. Terakhir, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaim. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan malaikat-malaikat itu berselawat mendoakan kepada orang yang suka pakai sorban. Sebelum saya akhiri dengan doa, saya mau ngasih tahu jamaah nih. Jadi kita ini bulan Maulid jamaah. Saya merasa ada kekurangan di masjid kita nih. Nah, udah usaha untuk mencari mubalik terkenal melalui Pak Haji Mu'alib juga sudah, dan saya punya murid di Cipinang sini. Dia ngajar di sana tuh, di Buya Yahya. Jadi jawabannya 2 minggu yang lalu, Buya Yahya nggak bisa diundang Ustadz, sulit katanya. Banyak kegiatan-kegiatan nggak bisa. Kesyukuran Makmun apalagi. Nah, ini udah tanggal 13 bulan Rabiul Tsani. Jadi udah kita tetap maulid secara lokal aja dah, maulid Turki, turut-turut kita. Jadi besok, Sabtu besok kan tuh awal bulan, kita maulid dah Turki, maulid turut-turut kita. Saya ngambil mubalik teman-teman, ada ini acara aduh, tilek saya nggak panggil lah yang kayak kiai terbesar ini di lokal ini. Dah, jangan sampai kita nggak maulid. Jadi Sabtu besok kita maulid, baca selawat. Nah, udah selesai itu, yang penting kalau maulid makan nomor 1. Makan nomor. Nah, mudah-mudahan siapa tahu ada jamaah yang nyiapin nasi uduk, enak tuh nasi uduk besok. Ya kan, itu kan pas kita kopi. Jadi tanpa saya musyawarah sama teman-teman pengurus, Sabtu besok kasih tahu ya, kita ngaji dikit, habis itu baca maulid. Kalau baca maulid ya baru kita ngeteh dah. Mudah-mudahan jamaah setuju ya. Belum maulid kita ini. Malu ya Allah. Islamic Center udah maulid, saya udah maulid. Di mana jamaah maulid? Di luar Batang udah maulid. Di sini di Condet terbesar Al-Awi udah maulid. Nah, jadi kita nih besok ngadakan maulid hari Sabtu besok. Mudah-mudahan kita sehat walafiat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun ya rafi'a sya'ni wad daraji.